देखो सानू ये 3 काले कानून ने जिहड़े सानू इन्हां दे विच चिट्टा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये सारे ही काले बिल ने। पंजाब दी धरती पंजाब गुरुआं पीरां दी, योद्धियां दी, बहादरां दी, शेरनियां भैणां दी धरती पंजाब जो भारत देश दे विच मुੱਢ ਤੋਂ ही संघर्ष का एक धुरा रही है। पंजाब दी ओह धरती चाहे वह देश की आज़ादी होवे, चाहे देश की आज़ादी तो पहला देश वास्ते लड़े गए संघर्ष होण, चाहे जिन्नियां भी लड़ाइयां होण, उन्हां विच मुढ़ला जिहड़ा हिस्सा रहा वो पंजाब दा रहा। पंजाब अज फिर एक लड़ाई विच जूझ रहा है जिसका नाम है किसानी अंदोलन। किसानी अंदोलन जो पिछले तकरीबन 1 साल तो पंजाब दे बच्चा दिल्ली दे बरूहां ते बैठा अपने हक्कां लई, देश दे हर एक नागरिक लई लड़ रहा है। उस लड़ाई दे विच जिन्ना योगदान पंजाब दे योद्धे वीर पा रहे ने, उन्ना ही योगदान पंजाब दियां शेरनियां, पंजाब दियां बीबियां पा रही ने, जिसदी एक एग्जाम्पल पंजाब दे विच वस रहे पटियाला शहर दे पिंड सिद्धूवाल दी है, जिथों दी एक बीबी संदीप कौर जो कि क्रांतिकारी किसान यूनियन सिद्धूवाल दी प्रधान है ਅਤੇ एक घरेलू औरत होने के बावजूद भी इस अंदोलन दे विच वध चढ़ के हिस्सा लै रही है। अपनी घरेलू औकड़ां नूं नाल झलदे होए नालों नाल इस अंदोलन दे विच नाल लगदे पिंडां दे विच भी जाके उत्थों दी बीबियां भैणां नूं इस अंदोलन दे विच जाण लई मोटिवेट करदी है अते इस अंदोलन दे विच वध चढ़ के हिस्सा लै रही। आओ उन्हां नाल गल कराने आ। ट्रुथ न्यूज़ तो मैं सरबजीत सिंह। लो जी असी पहुँचे हैं बीबी संदीप कौर जी को, जो सिद्धूवाल क्रांतिकारी यूनियन पंजाब की प्रधान ने अते लगातार इस संघर्ष के विच अपना पूरा हिस्सा पा रहे हैं। हालांकि एक बहुत घरेलू औरत ने अते घर दे विच इन्हां दे परिवार दे विच इन्हां दा बेटा, इन्हां दे हसबैंड, माता जी, इन्हां सब का भी ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेवारी नूं समझते हुए उस तो इलावा भी ये लगातार किसान अंदोलन दे विच जाके अपना हिस्सा पा रहे हैं। नाल लगदे पिंडां दे विच जाके बीबियां भैणां नूं, धीआं भैणां नूं मोटिवेट करदियां ने किसान अंदोलन दे विच जाण वास्ते। उन्हां नूं उस अंदोलन दे विच जो उन्हां दे हक ने उन्हां बारे जागरूक करदे ने अते आपां ओह गल करदे हां बीबी संदीप कौर जी नाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं पिंड सिद्धूवाल की क्रांतिकारी यूनियन पंजाब की प्रधान हाँ जी। ये मैनू बीबियां की प्रधान बनाया गया तो बंदियां का प्रधान साडे होर ने जी। ये साडे कमेटियां बनदियां ने तो असीं इहदे जरिए भैणां नूं, बीबियां नूं इकट्ठे करदे हां, अनाउंसमेंट करके गुरुद्वारा साहब घट करदे हां, घर घर जाने कहने भी ये इकल्ला भाइयां दा काम नहीं, दिल्ली जाना अपना भी बराबर दा हकदार है जी। असीं सारे बराबर भाइयां दे मोढे नाल मोढा ला के दिल्ली पहुंचदे हां जी। मोटिवेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਭੜੋ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ? ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਮ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ MP, ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਮੂੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀ ਆਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਿਰ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ ਰੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੱਸਣਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ, ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, MSP ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ, 70% ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ 70% ਗਰੀਬ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਮਾ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਵੇ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਅਨਾਜ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ 50-50, 60-60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਆਮ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਛੋਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੱਚੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੱਕੜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੌਬੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।